kon niñ leen ko waxee léegi tey jii ñu ngi ci Sëñ Tuubaa gi xew-xew bi xam ngeen ko mooy Cheikh Ahmadou Mountakha Mbacké moom moo joxewaat ndigal njàngum xasida bi nga xam dañ ko daan def diggante 5h30 ba 6h30 te mu féetale ko waa daara Hizbut Tarqiyyah ñoom ñoo dikkaat tey jii ci benn fan ci weeru Ramadan ngir tàmbal liggéey boobu ngeen xam nag ne danañ ko ànd diirub weer bi yëpp ba keroog muy àgg muy tawféex ju rëy joo xam ne dellu si waat ndax xam ngeen ne amoon na ak dogantal daaw ren jii nag amaat nañ tawféex sëriñ bi joxe na ndigal te loolu tamit ni mu ko féetaloon Hizbut Tarqiyyah noonu lañ ko féetale looloo waral it ñu dalal tey ki nga xam ne xam yéen ñëpp xam ngeen muy sëñ Ablaye Diop muy jiite kuréel bu mag bi kuréel Hizbut Tarqiyyah sëñ Ablaye duñ la téye lu bari ndax xam nañ ne temps bi xat na sëñ bi léegi mu yegg si dañu bëggoon rek ngeen wax ñu ren yan disposition particulière ngeen jël ci wàllu njàng bi. bisimilah bak sëñ Touba sëñ Mansour ñu ngi ziare bu baax a baax di ziare mbokki jullit yëpp ak mbokki taalibe yëpp te jiital si nuyu bi ki nga xam ne moo fi nekk Serigne Touba moom sëñ Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér wàllu njàng mi nag bu ñu ko tëralee ren xam naa ne si lu gàtt lay doon ndax diiru weer bi lañ koy ànd ak sëriñ bi fii nii si résidence bi bu tàmbalee 5h30 ba 6h30 kon loolu nag yaakaar naa mboolem kuréel yoo xam ne tànn nañ ko si Hizbut Tarqiyyah wala na si ñaar ko ñett wante ñaar ko ñett yooyu dañoo tànn juróom-benn yoo xam ne ñoo seen njàng gën a wér gën a dëppoo ak nu ko sëriñ bi bëggee ñu tànn leen ngir ñu def ko teewal ko defal ko ñëpp ginnaaw loolu tamit am na fukki kuréel ak ñaar yoo xam ne tànn nañ ko ñoom seen ndigal mooy fi seen ji war a génnee ñoom dem ñoo koy gàttandu ji buñ paree ñoo koy gunge kon loolu fukki kuréel ñaar yooyu dañuy jóg si biir région yi kon nag kuréel yu mag yi nga xam ne tànn nañ ko tamit muy lu mel ne kuréel bu mag bi Hizbut Tarqiyyah kuréel Touba ak kuréel Daara ak Thiès ak 2 Dakar ak 2 Touba kon yaakaar naa ñoom ñoo war a seq diiru weer bi war koo ànd war koo def ci kanam sëriñ bi bu fekkee ne yéen ngeen fukki yeeg ñaari nag ñu ngi jóge si dëkk yi moo xam dañu jóge Kaolack wala Saint-Louis ba Louga ba Mbour ba Mbacké Bawol ba Diourbel ba Bambey boo defee ñoom ñoo saxoo bu 5 heures jotee rek ñu dem taxaw si buntu kees sëñ bi di yëkkati xasida bu sëñ bi génnee ñu ànd ko gunge ko ba mu egg si biir mbaar mi ñoom dañuy posé na toog si buntu ba bu waxtu bi jotee ba ñaan ñoom it bu sëñ bi génnaatee rek ñu ànd ak moom gungewaat ko ba mu dugg si biir keesam kon noonu ñu ko tëralee atum ren. jërëjëf mën nañ laa jéggal nga dellu ci njàng mi ndax xam naa ni sëriñ bi gis nañ ni mi ngi yegg si kon dafa mel ne daanaka li ci des mooy sëñ bi bu dugg see rek njàng bi tàmbali te gannaaw yaay jiite kuréel bi ñu ngi lay sant bu baax ci teewaay bi jërë ngeen jëf kon mbooleem mbokk jullit yi ñu ngi leen sant bu baax kon ni ngeen ko xamee kon sëriñ bi moom gis ngeen ko ci image yi mi ngi waaj a yegg si ci biir salle bi te xam ngeen ne bu yeggsee rek programme bi day daal di tàmbali muy njàng mi. Donc très rapidement, nous allons faire une petite synthèse pour ceux qui suivent nos émissions en français pour dire qu'en ce premier jour du mois béni de Ramadan, nous sommes à la résidence Cheikh Khadim, à l'ouest de la grande mosquée de Touba. Le programme, vous le connaissez, c'est la déclamation des Khasaïd, des écrits de Cheikh Ahmadou Bamba pendant ce mois béni de Ramadan. Une tâche qui a été confiée à Hizbut Tarqiyyah et à l'ensemble des groupes qui la composent et ils auront à cœur de faire une succession de ce travail du premier jusqu'au dernier jour du mois de Ramadan pour dire donc que ce sera également une même atmosphère de béatitude, une même atmosphère, n'est-ce pas, d'extase en ce mois béni puisque, pour rappel, c'est une décision ou bien c'est une prescription faite par le Khalife pour faire revivre, pour ressusciter ces moments, n'est-ce pas, d'extase et ces moments de ferveur que le Cheikh Ahmadou Bamba a vécu à Diourbel et le Khalife a eu à cœur de nous faire revivre ces instants pour que nous puissions en tout cas glaner toutes les faveurs, tous les bienfaits qui sont rattachés à ce mois. Ce mois à l'endroit duquel le Cheikh n'a pas taré d'éloge. Il disait que c'est l'éminent hôte
il disait que c'est l'autre prestigieux, il disait que c'est l'effaceur des péchés. Il n'a pas tari d'éloges à l'endroit de ce mois, puisque c'est un mois particulier, en l'endroit pour lequel, n'est-ce pas, c'est une occasion privilégiée pour rassembler des bienfaits. Donc le khalife est entré dans la salle, vivement donc que nous suive, n'est-ce pas, cette déclamation. Et aujourd'hui, c'est le Kourel 1, le premier Kourel de Hizb ut-Tarqiyyah, qui a la charge de déclamer les khasaïd devant le khalife général des Mourides. Le programme a été déjà ficelé pour tout le mois. Les Kourels vont se succéder, n'est-ce pas, du premier jusqu'au dernier jour du mois de Ramadan. Puisse Dieu nous accorder, n'est-ce pas, la force et la santé d'être là présent, et que notre Seigneur accorde une longue vie et une santé de fer au khalife général des Mourides, Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké. Et vous êtes en train donc de vivre en direct ces moments à la résidence Cheikhoul Khadim, qui se trouve à l'ouest de la grande mosquée, où ce programme, ce sera un protocole immuable du premier jusqu'au dernier jour du mois de Ramadan. Donc nous prions que Dieu nous donne la force et l'entrain pour que nous puissions vivre ces moments, et que ce soit également un rendez-vous fixé et que vous ne dérogerez pas à la règle du premier jusqu'au dernier jour. Donc sans plus tarder, nous allons rendre l'antenne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
إلى الكتاب والحديث انصرفا قلبي وقلبي بمن المصطفى إلى الكتاب والحديث انصرفا قلبي وقلبي بمن المصطفى إلى الكتاب والحديث انصرفا قلبي وقلبي بمن المصطفى الحمد لله الذي أخرجني من يتيم ذا الكثير الفتن إلى الهدى بخدمة الكتاب وخدمة المدارس الصواب أحمد من على الورى اصطفاه بخلق بيتلا سواه حمده بالنصر والنظام ما دمت قادرا على الكلام هداك قيس الفتوى من اهتدى وجاك ليس الفتوى من اهتدى عسى صلاتي عليه وعلى جملة آله وصحبه الملا بلا يؤمن ووجهي مسلم لو وبالرسال سيد آدم بالمصطفى لو أمرت وأفوز الجنة الكل به قد أفوز بان لنا ما بلا التباس كون عبد الله خير الناس بان لجملة الملائكة الكرام كون رسول الله للخلق الإمام بان بقوله بلغ داو يوم لست فلا سواه بابي الأجداد والآباء بيتنا الأكاء والأجماع بيبني أرضون والسماء وخلق الرجال والنساء
ربي وكوني نذير جعلني الله خديم حضرتي وجعل لي جل بحرمتي داعي الله على بصيرة بسرة لقية منيرة دعاء قد كان في آدابي حسن بالجبر والغتاب دار الورى بالحق في الأموال لوجه ربي وفي الأفعال دام له بساطة والقلب عما والقصد سواه رب داوى قلوب الأتقياء بالغدر وبان الأسقياء بالغدر دام كتابه شفاء الأتقياء ترا كما دام سقاء الأسقياء دعوت ربي ودعائي يجيب قولي عبد الله خادم الحكيم هدى الذين آمنوا وعملوا بما به جاء الكريم الأمثل هدى الذي آمن ثم اتبع ما المتبع أسنه وسرى هو الرئيس في السماء والأرض ينقل فيها مساء ويمضي هداه إذن مانع من ولجاه في بإذن الله فاز والنجاة هباته وافرة لا تنتهي لأن ملك ربي لا ينتهي هباته منها هبات الأنبياء والمرسلين وهبات الأولياء هب لي يا ربي بجاه العظيم كوني لونا وفي خد قديم وجهت وجهي يوما للإله وقائدي لون عبد الله وزدت بالله وبالرسول وكوني الوطن بها أصولي وجهت وجهي للإله بامتداد خير الورى وأرتجي به صلاة ودو كون المجتبى سيخ الورى هزر من شمس الدعاء صحوا تراب وعامل القلوب والمعارف ما كل كل عالم وعارف وجب شكر العلماء والعارفين لربهم على إمام المرسلين وجهت وجهي وأذكر لك بالمصطفى جني بكوني عبدك زمام كل الأنبياء والأولياء بيد أحمد رئيس الأصفياء زينته بها تزين الورى وعيسو من السيد تقررا زينة سائري وباطني معا كوني قادما له متبعا زيد في حجم الورى منصرفا خلقا وخالبا لمدح المصطفى زان الذي خسرنه ما سانا ما سلوا إبليس منذ كان زان الذي خسرنه ذو الفساد وقادنا إلى السعادة الفساد زين بي دنياي ما أخرايا وتركني بجاه الرزايا
حميد ربي الذي وفقني وخدمة للمصطفى رزقني وثنى بكون المصطفى خير رسول طريقة ناسخة كل سبل غزي بالكسال والعبادة ففاز بالحسنى وبالزيادة هذا من الوهاب ما لم يرمي لسبقه من أدب وكرم هباه ذو الجلال والإكرام بما يفوق العقل من إكرام هب الذين اتبعوا بالفلاح وباء من لم يتبعوا بالطلاق قل بيننا وبين إبليس الرجيم وكل أهل بجاه العظيم تاب وادي وخلقت عينا لما على المدير زغت عينا طيب نفسي وأقر عيني كون رئيس الرؤساء عيني طيب نفسي كون ذي العرش القديم لي بدار المصطفى لي الصفي طال مقامه مقامات الرجال وغاب الخير القدير ذي الجلال تهل القدوس من عيوبي بسقف صدري وترلموبي تهل في زائر وباطني من كل عيب بارز وكامل طلبت عن أدو من النفاق بي وكوني حسن الأخلاق يمن الذي من عمري قد بقيا في زهر والخدمة إنسى ربيا يعوقني ذنبي عن الزيارة وأرتدي بمري البسارة يا ليتني مررت تحت قدمي غدي أولازني بكرمي يومني ذنبي حتى لم أرى ولم رأى المدينة المنورة يطيب الفؤاد ثور البيت مع المدينة قبيل الفوت يمين ربي المزار المتبى أفضل من البلاد الذهبان يا رب زور البيت والمدينة زيارة الأنبياء مسونا كسب يميني أبدا إليهما حسنوا صلى عليه اللهم كفاني المدح وسبي عنه نافلة وقد رديت عنه كتاب الذي عليه أنزل هو دليل على من أنزل كلامه لا أبتغي به بدل لأنه على كتابه قدر كل زمان لا أزال أطلب لقاءه وأرتجي وأرغب كبر عز ما طلبت يا عزيز منك وما هو عليك بعزيز كون لكن كوني معصوما أبد من دلل الدارين بالماء سلام للمصطفى الكريم في كل سنة علي أن لا أنظر مستحسنا لو علي دين
مدح وصلاة وبما أرجو رضا موت النجاة له علي المدح كل عام من يومنا هذا إلى همامي لحبي لأنه أولاديا من نفسي التي بها عذابيا له من الإكرام والإحسان ما تجيب صلاة وساني لعله يلحظني ويذكر الكسر ونحوي يفسر ليجد بما يفوق ظني وظنون من أحسن بي الظنون بالأنين محمد صلى عليه الله مسلما بكل من والاه مديو إلى الجنان وجنتي عن جملة النيران من انتمى إلى جناب أحمد خير الورى نجا وفاز بالندى مريض قلب لا يميل للنبي سايبون لقب أو رابي من يتولى التقديم من مولاه فالأقوى يدعو سواه من يرتدي رؤية من سواه ضيف موجلا ولا يراه من السلام أنه السلام بالغاية المنجي والاستقامة نبات جملة لها وليدي إلى ابتداء المصطفى منتقدي نباني القرآن في كون النجاة في هذه ما أتى به خير الهدى نهى إلى أن كان عبدا ورسول من بعد ما خيره الله الجليل نزع قلب المصطفى عن كل ما يهون بينه وبين السماء نقول لسان الهدى دون هوى إذ لم يدل قلبه وما هوى نبي إلى الإله سعيه وقوله وقوله ورأيه نقيب هادي به من الجبال إلى سواك وفي سنيبال سربت للماء المداد والقلم وارتجي به رضاك بالنقم سربت قلبي وقلبي إلى ربي بمرئي الذي قد فضلا صفات أحمد بن عبد الله عليه خير الصلوات الله صفات مولود ولا آباء عن مثله وورنة النساء صفي باطن له وما زال فابد المولى كما به أمر صراطه هو صراط المستقيم صراط من له لدى الله النعيم زمن جني بجاه المصطفى حسري قلبه بدار الخلفاء إني أن المصطفى قد فاق من مدى ومن يأتي ومن في الحال هذا مطيعا ومتاعا ومدى وإنما كأنه مات مدى حمد ذا الجلال بالإيمان حقا وبالإسلام
زيادة للحب والتعظيم ولم تكن لطلب النعيم عون لكل من به قد استعان وكل من به استجاب لا يعان هم جميع الخلق باحترام لوجه ذي الجلال والإكرام عن ينقذ الجلال والإكرام بالمصطفى وخلو الكتاب فونا بقول المصطفى المكرم المرسلين من مدوا بالأمم فاز جميع المرسلين الأصفياء بجاهه والأنبياء والأولياء فزنا بأن نكون خير أمة به لأنه رسول الرحمن فاز الذي لذي اكتسبت لهديه به ولو كان حقيرا وضعيف فقلب أهل الكهف سائد اللسان حين غدا عن غيرهم منتبذا فسيروا بذكرهم خبرنا فأوذنا سقوا به تبينا فلتمن أمري برداك يا جليل وبرد الماء وكل يا وكيل داسنا لم يكن مدى النبي إن لم يكن لخيري ممن خبير دنا بلبه الذي قد أبلغا ولم يدل مدى النبي المنتقى دل عن النجاة والفلاح من لم ينل بالمصطفى المختار دم دهتك إلى العبادة قلبا وقالبا فزاد سادا دم النصيحة إلى السيادة بالأمر والنهي فقاد القادة دم الفدائل ذوي الفدائل لبلي فخاب كل فادل دم جواري لسانعاتي بي وقلب النق من آفاتي خلنا مرتبة ليست ترى لغيري ممن مدى ومن يرى خدمه المولى على البرايا فقادوا بالحق بالمزايا خرموا حبيبه تغريبا لم يري قتلوا لبيبا خرموا المولى إلى أن انتهى لذرة التي إليها المنتهى قوته لم تك قوة البشر بذا أتى فحملما أحيا الفكر قلبي لربي ولساني ويدي وخدمتي للمصطفى محمد خلف جواري وخلف قلبي بجاهي إليك دافت ربي رضيت بالله تعالى ربا وبمحمد رسول الأربا رضا الإله في امتداء المصطفى لأنه مدعو بعد الصفات رأى رسول الله من خوارق ما خاب سواه من خلائق رأى عجيبا لو جلال جبلي لسارة الكن وهباء ينجلي رأى عجيبا لو رآه بشر أو ملك لسار ميتا يقبل رأى وقلب
الأمين بعده لمن غدا رسوله وعبده ربي بجاه العظيم أبلياء دنيا وأخرى ما يقيم جسريا سبيع من يقيز بأبدي من جملة سالات طول الأبد سامسبهم لعبد الله ببصر أو ملك والله سما إلى ما لم يكن لبصري وملك له سبيل القدري سموه منه سمو الأنبياء والمرسلين وسمو الأولياء سمع في إسرائيل المعظمين القلب والحزن سريق القلم سووا المدائي إلى الكريم محمد زادي إلى النعيم سغني إلى الإيمان والإسلام به وللإحسان ذي الإتمام سغني إلى الإيمان والإسلام به وللإحسان ذي الإتمام تدين مع البر من المناقب وأتمان من العجائب طيب فيه الفتحاء الخلقاء والكل منهم كله ما بلغا تبيعوا في ليلة الإسراء المرسلون ما على الأنبياء تبا لمن أنكر كون المنتقى محمد خير البرايا منتقى تأتي إليه السبحان ليسمع في القدر إذ الوتيس الأفضل تزيل مدعي إلى إمامي ترسي عن الأهوال بالقيام تبت إليك لا نفق بذنبي بي وبالدارين كل ربي ثبت بالكفار لغابي كون أبي القاسم خير الأرض ثبت بالكفار كل العقلاء كون محمد ليس الفضلاء ثبت أنه يقول أمتي وخير نفسي لأجل أمتي ثبت بمالك الجلال عمار نفسي على توالي ثبت بذلك المقام إذ كل فلي بالسلام ثبت عن رؤية الأنام رؤية ذي الجلال والإكرام ثبتني الله على ما بقي بجاي مع دوام خدمتي خير سفيرة لذي تعبدي من النبي المصطفى محمد خير صلاة ربي عليه وآله ومن نمي إليه خديجة ترابنا لي يا ليت راسني بفضله حمر من سائل درجة وارتجي منه قدم خير جزاء حمر كون الله ربي والنبي محمد الوسيلة ومطلبي خرجت من جملة محدث الحديث إلى الكتاب المعبود الحديث عيب عناية وجميع السديد عني بك
الإله المصطفى محمد ذكر الإله مع ذكر المصطفى بالمدح والصلاة حسبي وكفى ذكر النبي المصطفى بالمهدي أو بصلاة خدمتي وإبري ذلك فضل الله يؤتيه لمن يسعى من عباده خيرا من ذلك لم أجده بالتعين بل جئته بموت تخصيص العليم ذلك نعمة الإله الكريم وإنني عن شكرها لست أليم ذاك الذي طيب نفسي كما عقل عيني وسكرت نعما زكي به عقلي وزد حريتي وجل نسامي فوق من أني بي زار فوق شمس كون دار في الخلق والخلق لا يباع زوروا يوم القضاء والأمم يفوق نار الليل فوق العالمين ذل اللواء مقر المرسلين والأنبياء والأولياء يوم الفتون زمان من تريد عن قول الكريم حدث سريان سرابه حميد زري لله تجاوب الرسول أكون ذا توسل نعم الوصول زار لي أنا نجاتي أبدا يزرها ربي بجاه أحمدا ظلمت نفسي ربي بالذنوب لغفر بي وخفي عيوبي هيا وأنتمي عن الفضول هيوم لله وللرسول هيوم أنتمي عن التغسل بنعمة لمن خير المرسلين غلبني نفسي منذ أزمني فدا كل عمري في جدني حوزي من الغرور والبلاء وملقي خير عباد الله حفظ عن الملوك للمملك وأنت بالعدال بالمملك حفظ إلى الله بسنة النبي منتبذا عن اللقى واللاعبين غير عزيمة فهمي يا قريب دوام توبة نصوح بالحبيب شفاعة المختار في الدارين ربي وجنتي عن النارين شفاء جسمي وشفاء قلبي محمد صلى عليه ربي شفاء ما بي من الأغيار محمد صلى عليه الباري شفاء قلبي وقلبي منك محمد صلى عليه ذو الجلال سيد أننا رب الخلق وأن أحمد رسول الحق سعادة مع صلاة بسلام عليه بالآل وصحبه الكرام شكوركم ذاكر سائر النساء وليا في المجتبى حسن الختام شكوركم ذاكر سائر النساء وليا في المجتبى حسن الختام
نجيما يا قابل المتاب في القبر والقيام من الغتاب سلم ماما من الرجال في الناس والأسر من الرجال يرم ما ربك ما قد ربيا نيا صغيرا إمام الأنبياء يرم ما ربك ما قد ربيا نيا صغيرا إمام الأنبياء نبي وببيل ولوالدي وجل والدي خير مغفرة وخير إيجاد وخير تبصرة هرم ما بالقبر والقيام والنزل والرسل وسل ونجني من الغفول والغور رب اللهم يا مجيب بجاي من بجاي مجيب يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب ومجيب يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب ومجيب سميا هب لي أبي وابن أمي سرمدا مغفرة ورحمة بجاي العظيم والكفر المنام خذ صلاة للنبي بسلام في آله ولهما قل يا سلام خذ صلاة للنبي بسلام في آله ولهما قل يا سلام نبي زمين وديما بكل ما يجر ديما وسلما أجب بجاه المصطفى وسليا عليه بالتسليم واسم كليا أجب بجاه المصطفى وسليا عليه بالتسليم واسم كليا أجب بجاه المصطفى وسليا عليه بالتسليم واسم كليا فاز الذين حافظوا على صيام شهر أغلق باب للإيام فاز الذين حافظوا على صيام شهر أغلق باب للإيام فاز الذين حافظوا على صيام
الأيام شرب أغلق باب للأيام يرون أبدل الفتور في القبور وفي القيامة من المن الكبير سيد خالق الورى لسائمين في رمضان برداء القائمين سيد خالق الورى لسائمين في رمضان برداء القائمين بخير درهم ولا دينار رباه برمضان نافعون نباه بصلوات نافعون مد لهم من النفوس الباقي ذو الأرضين سمع واتباقي مد ذو الأرضين سمع واتباقي ديابة باقية الجنان تمحو على الثوب بامتنان واليوم قلت له بالله ما خلد
فرد بجاه المصطفى عن أمتي يا مخرج الأمر كسام أمتي فرد بجاه المصطفى عن أمتي يا مخرج الأمر كسام أمتي حب صلاة وسلاما للنبي في الآل وصحبه ذوي التجنبي سلم بجاهي وجاهي ما أمته والمسلمات أمن رب العالمين حب صفاء لجميع المسلمين والمسلمات يا ولي المؤمنين بالله والرحمن والرحيم لمن يحبون كما يمرون لوجهك الكريم واجب رجاء بلا أزل لمن يديمون الرجاء حبيب الإيمان والإسلام خير بشارات بلا ما بدرنا بك القديم يا خير من يجود بتقديم رفض سايا إليك يا سكور بكرم ومنة وبسكور بأمر وجهك الكريم أبلغ إجابة يا من ما تكبر بالله والرحمن والرحيم يا من بقريب ومجيب سميا هب للذين آمنوا وأسلموا فراق ملة الذين سلموا مسلما مسلما على رسول بيدي يا من رباني بزول مسلما مسلما على رسول بيدي يا من رباني بزول مسلما مسلما على رسول بيدي يا من رباني بزول مسلما مسلما على رسول بيدي يا من رباني بزول kon niñ leen ko waxee woon sànq rek am nañu tawféexu tey bis bu njëkk ci weer Ramadan ni mu amee woon daaw jéeg tey jataayoon nañu Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké muy liggéey boo xam ni ñi ngi ko ànd ak waa Almouridiya ñu leen koy dégtal muy bis bu njëkk waaye nii lañ ko fas yéene ànd ak yéen ba weer yu mat ñu am tawféexu nag kon muy jataay boo xam ni nii ñu ko amee woon daaw jéeg xam ngeen ne dogantal doxoon na fi Serigne Mountakha joxewaat ndigal ren mu am. gis ngeen kon ñi nga xam ne ñëpp kenn ku ci ne yaa ngi yëg mbégte ci jataayok sëriñ bi ci dund xasida yi ci daaj yi nga xam ne tey waa kuréel 1 bu Hizbut Tarqiyyah ñoo ko aye woon bu nee kuréel 1 nag mooy kuréel bu mag bi nga xam ne sëñ Abdoulaye Diop di ko jiite ñu féete ñi ci ëpp Dakar waaye am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ci yeneen régions yi te ñu bokk ci kuréel gi muy liggéey bu am solo boo xam ne am nañu pas-pasu ko ànd kook yéen ba keroog weer bi di mat. Fidèles téléspectateurs d'Al-Mouridiyyah, vous avez vécu cette première journée de cette prestation des écrits de Cheikh Ahmadou Bamba. C'est un programme qui est un protocole immuable depuis l'année dernière où il y a eu cette interruption, mais l'année précédente, vous l'avez vécu avec nous et nous avons pris le parti de le vivre avec vous pendant tous ces 3 mois, 30 jours du mois béni de Ramadan. Et ce sera un programme qui va continuer. Et pour rappel, c'est un programme qui entre de plein pied dans cette vivification de ce mois béni, ce mois à l'endroit duquel le Cheikh n'a pas terre d'arrêt. Dès lors, nous l'avons dit, il l'appelait l'éminent hôte compagnie du Kourel de Hizbut Tarqiyyah. Demain, un autre Kourel va venir et aura la charge de faire la déclamation devant Serigne Mountakha jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin, de ce mois béni de Ramadan. Et c'était donc un programme que vous avez vécu
en direct avec l'équipe audiovisuelle, l'équipe de Al-Mouridiyyah, avec les reporters, les techniciens, tous y ont mis le cœur pour pouvoir faire une transmission digne de ce nom. Et c'est également un travail, comme nous l'avons dit, qui va continuer. Demain, Inch'Allah, le kuréel va continuer et nous aurons un autre qui va le faire pour la présentation du programme. Et vous l'avez vu sur les images, le Khalife est en train de regagner l'espace à résidence avec l'accompagnement d'un autre kuréel qui va le raccompagner, comme il y a eu un kuréel qui est allé à sa rencontre pour venir l'accueillir. Et ce sera également un raccompagnement dans une prestation, n'est-ce pas, des plus suaves. Et ce sera donc ce moment, et je crois que vous l'avez retenu, ce moment fort, 17h30 chaque jour, à partir de la résidence des hôtes de Serigne Touba. Et nous avons pris le parti et nous avons pris la décision. Nous avons fait le serment de vous faire vivre tous ces moments et pendant tous les jours que durera ce mois béni de Ramadan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ya mukrim ad-dayfi jaran kana awzara ya ma'iyal qadim al-khaml awzara ya mukrim ad-dayfi jaran kana awzara ya ma'iyal qadim al-khaml awzara يا مكرم الضيف جارا كان أوزارا يا مائي القديم الخمل أوزارا يا مكرم الضيف جارا كان أوزارا يا مائي القديم الخمل أوزارا